Welcome my dear students. In this session we are going to discuss the unit 5, heat and temperature. Okay, in this unit, in the previous session we are discussed about expansion of gases, right? Let us see a view. In the previous class we are discussed about what is meant by expansion of gases and hemothermic, what is meant by this hemothermic condition. Hemothermic in the sense the body temperature will not vary according to the environment temperature. Due to the according to environment temperature, the temperature of the body doesn't changes. It is regulated by the thermoregulatory mechanism in the human body. Okay, so next thing is in healthy adults the normal oral temperature is 37 degrees Celsius. Normal oral temperature 37 degrees Celsius irutte. It is of about 98.6 degree Fahrenheit and the rectal temperature is more than that of 0.5 degree Celsius than the oral temperature. So these are the things regarding the in the note point. So the next important concept is expansion of gases. What is meant by expansion of gases? Gases how expand? Gases expands on heating. Gases expands on heating. If the gas is heated at a constant pressure, its volume increases. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ದಟ್ if the gas is heated at the constant volume, its pressure increases. Gas ಇಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. See, the gas expands on heating. In volume constant, the pressure increases. If we pressure constant, volume increases. Volume constant agidre pressure increase agutte, pressure constant agidre volume increase agutte. This is the condition about expansion of gases. Okay, so gases expands on heating. Example is soda bottle, soft drinks galalla gas na ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಥಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there may be a chances of exploding. So that's why during summer the soda bottles may explode due to the pressure inside the bottle. ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಕುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೌಲ್, ರೈಟ್? ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. So the next thing is, these are the things regarding the expansion of gases. Gases expands on heating. Gases expands on heating. If the gas is heated at the constant pressure, its volume increases. If the gas is heated at the constant volume, its pressure increases. Volume constant agidre pressure increase agutte, pressure constant agidre volume increase agutte. Okay, edu vice versa. So the next thing is example. This is the example for the expansion of gases. So write a note on expansion of gas anta kelidre you have to write down. Just keep it in mind. Idanna nodkondu ನೀವು explain ಮಾಡಬಹುದು. Gases expands on heating while, gases expands on heating while keeping volume constant, its pressure increases. See, ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ explanation regarding the
expansion of gases. Next thing is anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. See, what is the anomalous expansion of water? Anomalous anta andre it is a peculiar behavior of water. Generally all liquids expands on heating alva. Alla liquids na heat ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು expand ಆಗುತ್ತೆ. But water have a peculiar behavior that is called the water on heating it expands up to 0 to 4 degrees Celsius on heating, then its volume decreases. See, generally all liquids expand due to expands on heating, but water behaves in peculiar way when heated from 0 to 4 degrees Celsius. 0 to 4 degrees Celsius. On heating from 0 to 4 degrees Celsius ಏನಾಗುತ್ತೆ, volume decreases and it reaches a minimum at the 4 degrees Celsius. Its volume decreases. ಅಂದ್ರೆ see 0 to 4 degrees Celsius ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ 0 ಇರುತ್ತೆ, 4 degrees Celsius ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜನರಲಿ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ 0 to 4 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಾಟರ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 to 4 degrees Celsius ಮಾತ್ರ. ಸಿ 0 to 4 degrees Celsius ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಲ್ಯೂಮು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this is what we call anomalous expansion of water. After that ಈಗ 0 to 4 degrees Celsius volume decrease ಆಗುತ್ತೆ. On heating further 4 degrees Celsius ಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, on heating further it behaves like all other liquid, ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತರ ಇದೂನು ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 to 4 degrees Celsius ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 degrees Celsius ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. This is about heating. Then cooling ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 0 to 4 degrees Celsius, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ water behaves, see when they heated from 0 to 4 degrees Celsius its volume increase ಆಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. During cooling process its volume increases. Volume of water ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ its volume going to be increased, right? So in the next case, during cooling process, what happens? During cooling process, the volume of a water is going to decreases. Volume of water decreases up to 4 degree Celsius. Up to 4 degree Celsius ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 4 degree Celsius ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 degree Celsius. Then it reaches a maximum minimum at 4 degree Celsius. Reaches minimum at 4 degree Celsius. If further cooled, what happens? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 degree Celsius ವರೆಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 degree Celsius ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. But due to the anomalous behavior, after reaching the 4 degree Celsius, it going to increase further. Got it? Cooled, what happens? Minimum at 0 degree Celsius. If further cooled up to 0 degree Celsius, its volume increases. Its volume increases. Okay, so that instead of decreasing ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ at that's why density of water at 0 degree Celsius, density of water at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is lesser than at 4 degree Celsius. Okay, see, density of water at 0 degree Celsius ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ at 4 degree Celsius. ಡೆನ್ಸಿಟಿ at 4 degree Celsius ಅಂದರೆ 4 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು 0 degree Celsius. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, water freezes to ice at 0 degree Celsius, being less dense than the water, so that ice floats on the water. Beyond 4 degree Celsius ಏನಾಗುತ್ತೆ, beyond 4 degree Celsius water behaves like any other liquid. This is a condition regarding the anomalous expansion of water. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, anomalous expansion of water ಅಂದರೆ ವಾಟರು ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ವಾಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Okay, so all liquids are one way, but water have a anomalous expansion during 0 to 4 degree Celsius. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ on heating the water behaves in a peculiar way in which when heated from 0 to 4 degree Celsius ಏನಾಗಬೇಕು, ಜನರಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ 0 to 4 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 0 to 4 degree Celsius ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 5 degree Celsius ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 0 to 4 degree Celsiusಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 5, 6, 7, 8 ಆ ಥರ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, between 0 to 4 degree Celsius its volume going to be decreased. So on cooling process, during cooling process what happens, during cooling process the volume of the water decreases up to 4 degree Celsius. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರು
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕದು ಡಿಕ್ರೀಸೇ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. At 4 degree Celsius, its volume is, density is more. At 0 degree Celsius, the density is less. Okay. Okay. This is the one of the advantages for the aquatic animals. See, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 4 degree Celsius. This unique feature of water between 0 to 4 degree Celsius is a boon for aquatic animals. ಏನಿದು boon for aquatic animals ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ? aquatic animalsಗೂ ಈ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಬೋನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್? ಈ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರು ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? How helpful for aquatic animals? We are going to discuss now. See, in the cold countries, right, like cold countries ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ಈಗ ಭೂಮಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಫುಲ್ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್, during winter ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸು ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ ದ 0 degree Celsius in lakes and ponds. Water at the surface level reaches 4 degree Celsius. In lakes and ponds, when water at surface reaches 4 degree Celsius, it is densest. It is densest and goes to the bottom. It is densest and goes to the bottom when temperature reduces to further reduces only surface layer of a water freezes
whereas bottom water remains at 4 degrees Celsius. Whereas bottom water remains at 4 degrees Celsius. So that aquatic animals live comfortably in water at 4 degrees Celsius, whereas outside the temperature may goes much less than that. Much less than that. Okay, these are the condition. This is the things why the 0 to 4 degrees Celsius is a boon for aquatic animals. Aquatic animals andre gottide. What is meant by aquatic animals? Aquatic animals anta andre ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Okay, so these animals have a special thing, that is they must live in the water. If the water going to be freezed, what happens? The animals can't live in the freezing water, right? Water freeze ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಲಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ that's why this freezing of water is going to freeze up to 4 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅರೌಂಡ್ 17 to 19 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, 19 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 33. ಈಗ ಫುಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 16, 15 ಅಪ್ ಟು 14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ 14 to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ ಟು ಈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 to 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗಿದೆ ಇದು 100, ಇದು 0, ಆಯಿತಾ? ಈ 100ಇಂದ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 100ಇಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 to 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ವಾಟರ್ಗೂ ಐಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐಸ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೇಲುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಐಸ್ ತೇಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐಸ್ದು ವಾಟರು
ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಐಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ತೇಲತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದಿನ್ನೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವಾಟರು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಸ್ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಿನಿಮಮ್ -, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ, ಈಗ -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ -, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇನ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸೆಸ್ಟ್. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಬಾಟಮ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ aquatic animals live comfortably in the water at 4 degree Celsius. Outside the temperature, it may goes much less than that of a water. Okay, so this is the condition, this is one of the advantages for the aquatic animals. See, ವಾಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಈ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 100 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ, 4 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ 0 to 4 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 to 4 to 100 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So this is a anomalous expansion of water. In the notes you have to write down the heading anomalous expansion of water. Just write down from here to here. See, this is the what is the advantage of anomalous expansion of water ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ it is useful for the aquatic animals. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂದರೆ in the lake, when the water at surface reaches the 4 degree Celsius, it is densest and goes to the bottom. When the temperature reaches further,
it reduces, only surface layer of water freezes. So water at the bottom remains at the 4 degrees Celsius. How anta kelidre ishtu baribeku. So generally this is the advantages of anomalous expansion of water. Hope you all understand. Anomalous expansion of water in the sense, generally all liquids expands on heating, but water have the peculiar character. What is that character? 0 to 4 degrees Celsius ಏನಾಗಬೇಕದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ 6 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೂಲಿಂಗ್ process the volume of a water decreases up to 4 degrees Celsius and reaches the minimum at a 4 degrees Celsius. Then it reaches the minimum at 4 degrees Celsius. Further it cooled up. What happens? 0 degrees Celsius, its volume going to be increases. So density of water 0 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Density of water is 4 degrees Celsius is more. So that's why ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, water density is more compared to ice density. That's why ice floats on the water. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಟಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲೇ they can live comfortably in the 4 degree Celsius. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಐಸು, ಒಳಗಡೆ ವಾಟರು, ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರು ನಾವು ತುಂಬ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಟಮಿಗೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವಾಟರು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ anomalous expansion of water. In the notes you have to write down from here to here. Okay, let us discuss in the next classes. Shall I wind up the class? Okay, thank you. If you have any doubt, ask me. Okay, these are the things regarding anomalous expansion of water. Let us discuss in the next classes. Shall I wind up the class? So if you have any doubts, ask me. Okay, thank you all. Just write down the notes from here to here. Okay, thank you all. Further we are going to discuss in the next coming up classes. Okay.